وہ ایسا باپ جس کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا تھا تو اس باپ نے 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا کہ میری بیٹی نے مجھ سے کیسے زمین اپنا حق کہہ کے مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسے بھی لوگوں کو جہاں پہ جن کے پاس جب تک بیٹیاں نہیں تھی، ان کو تھوڑا سا کم کیجئے، مائک ٹھیک ہے، جن کے پاس جب تک بیٹیاں نہیں تھی تب تک اللہ کی رحمت ان کے گھر میں نہیں تھی زیادہ، لیکن جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے اس دن سے اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آ گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، میں کیا بتاؤں بیٹی کا مقام، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اپنے علاقے کے یہ حالات ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لینے سے ہم عاشق رسول ہو جائیں گے؟ نانا پیارے، اپنے علماء کرام سے ذرا پوچھیں، اس اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے گئے یہ آپ کو بتائیں گے کہ رات بھر جلسے میں یا نبی کہہ لینے سے کیا صرف کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے؟ کیا رات بھر جلسے میں نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں نعت مصطفیٰ یا اور اشعار سن لینے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے؟ یہ علماء فرمائیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ لوگوں نبی کا عاشق وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف نعت سن کے یا رسول اللہ کر لیتا ہے اور جلسے میں بیٹھ کے پوری رات نعرہ تکبیر اور رسالت کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، نبی کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو جلسے میں بھی بیٹھتا ہے اور جب مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز کی صدائیں سنتا ہے تو پھر وہ مسجد نماز کے لیے بھی جاتا ہے، کیونکہ لوگوں میدان محشر میں کسی چیز کے بارے میں پہلے نہیں پوچھا جائے گا، اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی پوری زندگی جلسے میں جاتا رہے نماز نہیں پڑھتا ہے، پوری زندگی تقریر سنتا رہے نماز نہیں پڑھتا ہے، پوری زندگی نعت مصطفیٰ سنتا رہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سب کچھ ہو جائے لیکن مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا عاشق بے نمازی نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ کا عاشق ہر حال میں نمازی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، آپ جلسے میں بیٹھے ہو، اگر ایک شخص بھی نمازی نہ بن کے اٹھا، اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر کے نہ اٹھا، پھر یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا جلسے اور عرس کے نام پہ بیکار ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، او نوجوانوں، او بزرگوں، بچوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، ماں بہنوں تم بھی بیٹھی ہو، میری باتوں کو یاد کر کے جانا کہ آپ سے میں کہوں گا جلسے اس لیے ہوتے گئے، جلسے اس لیے سجائے جاتے گئے، لاکھوں روپے خرچ اس لیے کیے جاتے گئے تاکہ اگر انسان بے نمازی ہو، علماء کے بیانات کو سن کے وہ نماز کی پابندی کرنے لگے، علماء کی تقاریر کو سن کے وہ گناہوں سے توبہ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے آپ بھی سنیں، ماں بہنوں آپ بھی سنو، نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے جو جلسے میں بھی بیٹھتا گئے، جو نعرہ بھی لگاتا گئے، جو نعت بھی سنتا گئے، جو تقریر بھی سنتا گئے، اور جب آذان سنتا گئے تو وہ مسجد نماز کے لیے بھی جاتا گئے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ بھائی ایک بار سبحان اللہ بولیں گے 90 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں۔ یہ رات بار بار نہیں آئے گی۔ امام غزالی فرماتے گئے ہر تقریر کرنے والا، ہر وعظ کرنے والا، ہر بیان کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں تقریر کا موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگوں کا انتقال تقریر کرتے کرتے ہو جاتا گئے، کتنے لوگ جلسہ پڑھ کے جاتے گئے، راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا گئے،
گئے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا، امام غزالی نے فرمایا گئے ہر تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور ہر تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں زندگی کی آخری گفتگو سن رہا ہوں، میں زندگی کے آخری جلسے میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں سے اٹھے پتہ نہیں کن کے ساتھ کیا ہو جائے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بعد آئے، آپ کے بعد آئے، پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے جلسہ عاقبت کو سنوارنے کا نام ہے، جلسے میں بیٹھ کر لوگ گناہوں سے توبہ کرتے گئے، آج کا یہ جلسہ گئے جہاں پہ مائک بھی گئے، جہاں پہ لائٹیں بھی گئے، لیکن ایک جلسہ ہوتا تھا جس میں سامعین سننے والے غوث اعظم کے دیوانے ہوتے تھے، تقریر کرنے والے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے تھے، اس جلسے کا عالم یہ ہوتا تھا غوث اعظم تقریر فرماتے تھے، تقریر سنتے سنتے جلسہ جب ختم ہوتا تھا تو 100 لوگوں کے جنازے اٹھائے جاتے تھے، اللہ اکبر، ایک وہ جلسہ تھا۔ آج ہمارے جلسوں کے حالات کیا ہو گئے ہیں، میں کہنا چاہوں گا جلسے میں آپ آئیں تو سچی توبہ کی نیت سے آئیں، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ تو کیا ہوگا، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ جلسہ سجانے کا مطلب ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، آپ گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا گئے، سنیں ادھر دیکھیں لوگوں، جو نماز نہیں پڑھتا گئے، آج جو پریشانیاں آ رہی گئے، آج جو ٹینشن کے شکار ہو رہے گو، اس کی واحد وجہ یہ گئے جو نماز نہیں پڑھتا گئے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا گئے، اب چاہے تم خانقاہ تقیہ شریف جا کر تم دعا کرواؤ، چاہے جوگیا شریف جا کر دعا کرواؤ، چاہے بریلی اور چوچا شریف جا کر دعا کرواؤ، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بے نمازی کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا گئے، اور مصطفیٰ فرماتے گئے جو بے نمازی ہوتا گئے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی عمر کو گھٹا دیتا گئے، جو نماز نہیں پڑھتا گئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا گئے۔ اس لیے اگر رزق میں برکت چاہتے گئے، عمر میں برکت چاہتے گئے، اگر آپ یہ چاہتے گئے میری اولاد نافرمان نہ بنے، میری اولاد فرما بردار بن جائے، تو آج ہی سے سچے دل کے نمازی بن جاؤ، نہ بے نمازی مت رہو، نماز کی پابندی کرنے کا ارادہ کر لو، کیونکہ لوگوں ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ اور ایک شعر سنیں گے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میں اس کے بعد تقریر شروع کروں گا، لیکن سنیے گا، اگر آپ جتنے لوگ رہیں گے اسی کو میں سنا کر جاؤں گا، بس ایک شعر سن لیں۔ اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، آج بڑا المیہ ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے مسجد سے، ادھر نوجوانوں کے موبائل کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی گئے، اذان ہوتی رہتی گئے، لوگوں کے ٹی وی کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی گئے، اذان ہوتی رہتی گئے، لوگ گپ شپ میں لگے رہتے گئے، اذان ہوتی رہتی گئے۔ آپ بھی اپنے یہاں کے ماحول کا جائزہ لیجئے گا، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نوجوان کرکٹ میں لگے ہوئے گئے، ادھر اذان ہو رہی ہے، کوئی
ताश की पत्ती में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है। लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती है। आपने क्या समझा है? आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज़ ना करें लोगों, क्योंकि उलमा फरमाते हैं, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, किताबों में आता है अगर कोई आजान की बेहुरमती करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है, तो हो सकता है मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। इसे आप छोटी बातें न समझें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान ही की दौलत तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। मोमिन के पास ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं है, जो दौलत अडानी के पास भी नहीं है, जो हम और आपके पास ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत को कभी लुटने न देना। सुने सुने, अगर आप चाहते हो हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो, अगर आजान होने लगे जलसे में आए हो, ये भी इस्लाह लेकर के जाना, अपने आप की इस्लाह करके यहाँ से उठना। जब भी आजान की आवाज सुनाई दे, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, टीवी को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, डीजे को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, तो फिर गपशप को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर तुम कपड़े सही कर रही हो, कपड़े यानी बिस्तर लगा रही हो, तो फिर थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुनने के जो कामों को बर्द करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीर सुनेंगे तकरीर। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं अपना बैग खोलूंगा, वरना बंद ही किया हुआ यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो पूरा मजमा यहाँ से सुनिएगा। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को। अच्छा, हजरत का हुक्म था, एक मंत्र पढ़ देते हैं, एक मंत्र पढ़ देते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें होती है, मेरे पास एक किताब है, देखिए, जिस किताब का नाम है रामायण। ये रामायण किताब मेरे हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखना लोगों, मैं ऐसे स्टेज से ऐसी किताबें पढ़ के मोहब्बत का पैगाम आम करता हूँ, एक दूसरे को जोड़ने की बातें करता हूँ। आज अल्लाह वाले के उर्स में आप आए हैं, अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी को आप खंगाल कर देखें। उनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों को जोड़ा तो है, लेकिन किसी के दिल को उन्होंने तोड़ा नहीं है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सच्चे वली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, और क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए मैं पढ़ता हूँ और यहाँ से पैगाम देता हूँ। आज तो चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं, अरे वो आतंकवादी, वो फसादी, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा, अरे वो तुम्हारे घर तुम्हारा मजहब सिखाता होगा कि बुजुर्गों के साथ बदतमीजी
बदतमीजी करो। हमारा मजहब तो पैगाम देता है, मजहब इस्लाम तो बताता है कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग चले तो उनके आगे भी मत चला करो, उनके पीछे पीछे चला करो, उनकी हमेशा इज्जत किया करो, छोटों पे शफकत किया करो। ये हमारा मजहब इस्लाम है। अगर तुम कहते हो इसके बावजूद हम हालांकि इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम कहते हो कि इसको देश से मोहब्बत नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये भारत से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन याद रखना ये तुम्हारी बोली हो सकती है। यहीं पे मैं अगर पलट के कहूं अरे तुम तो चारों तरफ की तारीफ करते हो, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो, कहते हो पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी अच्छी है। वो तुम हो जो चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो तो कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो कि लंदन बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे से आकर पूछो, वो भी बबांगे तो हल कहेगा ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले का इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान। वो तुम हो जो ऐसी हरकतें करते हो। लेकिन सुनो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, किताब का नाम है रामायण, इसके पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। और सुनिए और आगे सुनिए, मेरे हाथ में किताब और है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब का एक मंत्र पढ़ता हूँ, लिखा है वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च, नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और आगे सुनिए, अधर्माभिभवात् प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीजा, स्त्रीषु दुष्टासु वाडिश्नी जायते वर्णशंकर, गणेश्यं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम बलवन स्वान्नम नम नघीयम पशुपनम तपस्यम धीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीघ्नील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों जब हुजूर की बात आती है, अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ करते नजर आते गए, मुस्तफा के चर्चे करते नजर आते गए। किसी ने कहा गए शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। और गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए बे। और सुनाऊंगा लेकिन बैठे रहिए। एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले नादिर भाई, अभी आपने भी कलाम पढ़ा, एक नारा चला था आई लव, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, क्या नारा चला था? आई लव
हमारा बच्चा भी कह रहा था आई लव मोहम्मद, हमारे जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, बुजुर्ग भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, कौम की बेटियां भी कह रही थी आई लव मोहम्मद, हमारे यहाँ की औरतें भी कह रही थी आई लव मोहम्मद। खूब कहिए आई लव मोहम्मद। लेकिन आज के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से, आज के यानी उर्से पाक की महफिल से, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा और उसे दिल की तख्ती पर नोट कर जाना कि लोगों, कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी, बैनर और प्लास्टिक कपड़ों पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। कागज पे अगर आप आई लव मोहम्मद लिखते हो तो दुनिया का कोई बदमाश आकर कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई आकर बैनर को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे पोस्टर को कोई आकर फाड़ सकता है। छत की दीवार पे अगर आई लव मोहम्मद लिखोगे उसे आकर कोई फाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन मुसलमान, जिस दिन मुस्तफा के आशिक, जिस दिन मुस्तफा के गुलाम, जिस दिन मुस्तफा से प्यार करने वाले ये अदना से गुलाम अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दे, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखे, अपने किरदार पे आई लव मोहम्मद लिखे, अपनी पूरी जिंदगी पे आई लव मोहम्मद लिख दे तो अल्लाह की कसम कहता हूँ बैनर को तो फाड़ सकता है, कागज को तो वो फाड़ सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो आई लव मोहम्मद हो उसे कैसे फाड़ सकती है ये दुनिया के लोग कैसे फाड़ सकते हैं। इसलिए कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल पे आई लव मोहम्मद लिखो। जब दिल में आई लव मोहम्मद लिखा होगा तो फिर हर वक्त ये कहोगे कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमने क्या कहा? कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। अगर दिल के अंदर आई लव मोहम्मद हो जाए, दिल की तख्ती पे अगर हमने आई लव मोहम्मद जिस दिन से लिखना शुरू कर दिया तो कभी भी वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा यकीनन वो कभी गीबत और चुगली नहीं कर सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो तो अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कभी दूसरों का हक नहीं मार सकता है। बेटियों तक के लोग हक मार लेते हैं आज के जमाने में। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, बेटी के लिए अपनी बेटी तो बेटी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी को पेट्रोल के हवाले करते हुए शर्म नहीं आती है। दूसरों की बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए शर्म नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हैं, नबी से सच्चा इश्क करते हैं, जहाँ पे अपने हक की बात करते हो वहाँ बेटियों को भी हक दिया करो, तब तुम नबी के आशिक कहलाओगे। वरना तो हालात ऐसे हो गए, आज बेटी अगर एक कट्ठा जमीन मांग ले ना, अपना हक मांग ले बाप से के बाबा बेटों को सारी जमीनें लिख कर दे रहे हैं, हमें भी एक कट्ठा जमीन दे दीजिए। हमने देखा है अभी कानपुर लखनऊ इलाके में एक ऐसा बाप है जिसके बारे में पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, दिल खून के आंसू रोने लगा। वो ऐसा बाप जिसकी बेटी ने एक कट्ठा जमीन मांगा था तो उस बाप ने 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया कि मेरी बेटी ने मुझसे कैसे जमीन अपना हक करके मांग लिया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। हमने तो देखा है ऐसे भी लोगों को जहाँ पे जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी, इनको थोड़ा सा कम कीजिए माइक, ठीक है, जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी तब तक अल्लाह
अल्लाह की रहमत उनके घर में नहीं थी ज्यादा, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई है उस दिन से अल्लाह की रहमत उसके घर में आ गई है। इसलिए याद रखें, मैं क्या बताऊं बेटी का मकाम, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो फला घर को देखिए, उस घर पे छप्पर पे, उस घर के छप्पर पे आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसी रोशनी आ रही है आसमान से कि उसके घर की वजह से चारों तरफ रोशन रोशन हो गया है। मुस्तफा ने फरमाया, सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि उस घर में क्या बातें हैं जो अल्लाह का नूर टपक रहा है? नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार का जवाब सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं, ए सहाबियों, उस घर के अंदर जाकर पता करो, उस घर में दो चीजों में से एक चीज होगी, दो बातों में से एक बात जरूर होगी। पहली बात ये होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, लेकिन शर्म नहीं आती है बेटी को कभी खुदारा ये मत कहिए ये पराए घर की चीज है। अक्सर लोग अपनी बेटी को शादी से पहले ही मार देते हैं, ये कह के अरे तू तो पराए घर जाने वाली है। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को पराए घर की मत कहा करे। जिस दिन कोई माँ, जिस दिन कोई बाप अपनी बेटी को पराए घर की कहने लगता है, अल्लाह की कसम उस दिन वो बेटी परायापन महसूस करने लगती है। मैं तो कहूँगा बेटी पराई उस वक्त नहीं महसूस करती जब वो ससुराल जाती है, लेकिन जब ससुराल से मैके आती है, एक रुमाल रखने को, एक बैग रखने को, एक पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है। उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उसको बैग रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तब बेटी को बाप का घर पराया लगने लगता है। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप बेटी से सच्चा प्यार करते हो ना, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, तो मेरी एक बात पे अमल कर लेना। आज अगर तुम्हारे पास 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, 4 बेटों के लिए मकान तो बनाते हो, 2-2 कमरे 4 बेटों के लिए 8 कमरे आप बनवाते हो। कभी ऐसा तो करके देखो जहां 2-2 कमरे बेटों के लिए बनवाते हो, एक कमरा अपनी बेटी के नाम से भी बनवा देना और अपनी बेटी से कहना, मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, बेटी तू जब भी ससुराल में रहना, जब तो तेरा दिल वहां से भरे, अगर आराम करने की तबीयत चाहे, अपने शौहर की इजाजत लेकर अपने मैके चली आना और मैके में आकर ये तेरे नाम का कमरा है, जब जी चाहे आकर इस कमरे में आराम कर लेना। ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि बेटी तो वहां आकर रुमाल ढूंढती है, बैग और पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है, हर कमरे को उनकी भाभियां बुक करके रखती है। खुदारा ऐसा भी जाकर किया करे, एक कमरा अपनी बेटी के नाम पे भी बनवा दे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, बेटियों को जहेज ना दो, लेकिन बेटियों को उसका हक दे दो। वो बेटी आपकी अपने ससुराल में यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ गुंबदे खदरा वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। शर्त है कि बेटी के मकाम को समझो। आज बेटी अगर 1 कट्ठा जमीन मांग ले, हम कह रहे थे हजरत, अभी एक वाकया है कि एक बेटी ने 1 कट्ठा सिर्फ जमीन मांगा, बाप इतना नाराज हो गया, वो बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि वो अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया। 10 साल हो गए, बेटी राह तकती रहती थी, 10 साल तक बूढ़े बाप ने बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, हालांकि हम तो कहते हैं बेटे ही का सब कुछ है, बेटी का कुछ नहीं है। सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। अल्लाह का कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बेटी बेटा की तरह नहीं, ऐसा नहीं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। मेरी बोली होती गलत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा।
اچھا پیچھے والے جو لوگ کھڑے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میں بیٹھنے نہیں کہوں گا, آپ گھر جائیے گا, اگر گھر میں آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو, اگر پوچھے کہاں گئے تھے کہیے گا جلسے میں, کہیے گا کیا سنا آپ نے, کیسے سنا آپ نے, آپ کہیے گا سارے لوگ بیٹھ کر سن رہے تھے, میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہا تھا. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پورا مجمع بولے قرآن نہ بدلا, اونچا بولے قرآن نہ بدلا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ایسے بیٹوں کو کہ باپ کا جنازہ پڑا رہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے خبردار محلے والوں, میرے باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک کہ گھر کا بٹوارا نہ ہو جائے, میرے باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک کہ گاڑی کا بٹوارا نہ ہو جائے, جب تک کہ مکان کا بٹوارا نہ ہو جائے, جب تک کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے. ہم نے تو یہ تو دیکھا ہے کہ بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بیٹی نے یہ ہنگامہ کیا ہو کہ باپ کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ مجھے زمین میں حصہ داری نہ مل جائے, جب تک کہ مکان میں حصہ داری نہ مل جائے, جب تک کہ گاڑی میں حصہ داری نہ مل جائے. ہم نے ایسا تو دیکھا ہے. اس لیے بیٹی سے پیار کرنا, مصطفیٰ فرماتے گئے کہ میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ بیٹی ہے, اس لیے میرے بھائی بیٹی کو اس کا حق دیا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو جیتے جی مار دیا کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرو. آپ سے میں کہوں گا اگر اپنی بیٹی کو چاہتے ہو کہ وہ اپنے سسرال میں رانی بن کر رہے تو خدا کے واسطے دوسرے کی بیٹی جو آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے اس کو سمان دو, اس کی عزت کرو, اس کو اونچی مقام پر بیٹھاؤ. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دوسرے کی بیٹی کو آپ سمان یہاں دے گے, اس کی بیٹی یہاں مسکرائے گی, آپ کی بیٹی کو اللہ اس کے سسرال میں رانی جیسی زندگی عطا فرما دے گا. شرط ہے. اب ذرا سنیے گا, اس بوڑھے کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا ہے. باپ اتنا ناراض ہو گیا کہ 10 سال ہو گئے اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا. اچانک 10 سال کے بعد اس بوڑھے کی ایک کڈنی خراب ہو گئی. دھیرے دھیرے دوسری کڈنی پہ بھی اثر آنے لگا. اللہ اکبر. جب وہ ہاسپٹل میں گیا بیٹے کڈنی دینے سے انکار چلے گئے. 4 بیٹے اس کے پاس تھے, چاروں نے انکار کر دیا. سبوں کی بیویاں کہنے لگی بے وقوف ہو, ارے باپ تو بوڑھا ہو چکا ہے, وہ تو مر جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ تو جوان ہو, اگر آپ نے باپ کو کڈنی دے دیا ہمارا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ذرا غور سے سننا لوگوں, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بوڑھے نے 10 سال کے بعد جب اس کی دونوں کڈنی فیل ہونے لگی ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ کیا گیا. اب اس کے سارے بیٹے یکے بعد دیگرے سارے بیٹوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کہا کہ بابا جان مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. سارے بیٹوں کی بیویاں ان کی ساری بہویں تماشا کرنے لگی. خبردار جو آپ نے اپنے باپ کو کڈنی دیا دوسرا ہوگا جو کڈنی دے گا. اے لڑکا ہے کیا ہوا رے, کیا ہوا, اس کو بلا اللہ بھی نہیں لگا ہے, کمیٹی والا ہے کیا کے بول رہا ہے. اچھا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, کوئی بات نہیں ہے. سنیے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. او بھائی آپ ایسے بولتے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہمیں تو ایسے بولنا چاہیے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے
मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हॉस्पिटल में गया, सारे बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया, सब सारे बेटे पीछे हट गए। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले से ये खबर निकली गांव तक पहुंची, गांव से निकली आखिरकार उसकी उस बेटी के पास भी पहुंची जिसके दरवाजे पर ये बूढ़ा एक कट्ठा जमीन के चक्कर में 10 साल हो गए, कदम तक नहीं रखा था। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, 10 साल हो गए हैं, कदम तो नहीं रखा है, लेकिन अचानक हुआ क्या, जब बेटी को खबर पहुंचती है सारे बेटे इनकार कर दिए गए, तो बेटी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेती है, हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वहां काउंटर पे पता करती है कि ए फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, किस वार्ड में है। तो वो जो बैठा था वहां पे काउंटर पे उसने बताया फला इमरजेंसी वार्ड में इस शख्स का पेशेंट है। कहा डॉक्टर कहाँ है, कहा कि फला डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, लेकिन किडनी का इंतजाम तो हो जाए। अल्लाह अकबर, उस डॉक्टर के पास ये खातून पहुंचती है, उसकी बेटी जाती है और जाकर कहती है कि ओ डॉक्टर साहब, फला नाम के पेशेंट को क्या बीमारी है। कहा कि उसकी दोनों किडनियां फेल होने वाली है, एक किडनी की तो सख्त जरूरत है। उनके चारों बेटे हाथ उठाकर चले गए, हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, अब किडनी का इंतजाम हो तभी तो मैं ऑपरेशन करूं। कहा कि डॉक्टर साहब, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए, मुझसे एक किडनी निकाल कर मेरे बाप के जिस्म में फिट कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें समझदारी है, तुम क्या बोल रही हो, तुम कमजोर हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा अभी दूध पीता है, तुम्हारी हालत नाजुक हो जाएगी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी फिक्र छोड़े, मैं अपनी मर्जी से किडनी दे रही हूं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के अंदर फिट कर दिया। जैसे ही किडनी फिट किया, 8-10 दिन में ये लड़की, ये औरत तंदुरुस्त होकर वहां से निकल गई। जैसे ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद जब वो बूढ़ा सही हो गया, तंदुरुस्त हुआ है, बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटों को खबर पहुंची, सारे बेटे आ गए, पापा जी चलिए मैं आपको लेने आया हूं। दूसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं, तीसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं। इतना सुनना था बेटा से, बाप ने कहा बेटों से, ओ बेटो हट जाओ मेरी नजर के सामने से, पहले मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, दिल फट जाएगा। वो डॉक्टर के पास वो बूढ़ा को ले जाया गया, डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और मुझे सही कर दिया है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने कहा ओ बाबा जी, अगर शुक्रिया अदा करना है तो इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा मत करो, बल्कि उस खातून, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें किडनी पेश कर दिया है, जिसने इतनी कीमती चीज अपने जिस्म का एक पार्ट तुम्हें दे दिया है। डॉक्टर साहब वो लड़की थी कौन, वो औरत थी कौन? कहा कि मैं इतना तो नहीं जानता, उसने नाम भी नहीं बताया, लेकिन जब जा रही थी मैंने उससे कहा कि बेटी एक मर्तबा नाम तो बता कर जाओ या रिश्ता तो बता कर जाओ कि इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतना सुना, कहा कि उस औरत ने, उस लड़की ने सिर्फ मुझे एक चिट्ठी थमाई है, ये लीजिए चिट्ठी पढ़ लीजिए। और उसने कहा था अगर जिद करते हैं तो ये चिट्ठी रख ले, ये कागज, और मेरे बाप को ऐसे ही नहीं दीजिएगा, अगर मेरा बाप खुद से मांग ले तब उसे ये चिट्ठी दीजिएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहा लाओ मुझे चिट्ठी दो। वो बूढ़ा शख्स चिट्ठी को खोलता है, उस खत को खोलकर पढ़ने लगता है, खत को पढ़ता जाता है, आंसू बहते जाते
जाते हैं। उस खत में लिखा था कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता है 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद पे भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है। तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा है बाबा वो आज नहीं समझ सकते आप, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि सारे बेटे आपके हट गए तो आपकी ये बेटी आपको किडनी देने आ गई है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं है, बेटियों की कदर नहीं करते हो, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में बेटियों को जायदाद से दखल कर देते हो। याद रखना बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को जिगर का टुकड़ा समझिए, बेटी से प्यार कीजिए। आपकी बेटी से अगर आपने प्यार किया, बेटी को अगर सम्मान दिया, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत किया तो याद रखना झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने कुरान, कानून इस्लाम। बताइए रहमतुल्लाह अलैह। बेटी से मोहब्बत करेंगे, पूरा मजमा बोले बेटी को उसका हक देंगे, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटी से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाइयों बेटी से मोहब्बत कीजिए, लोग जहमत समझते हैं लेकिन याद रखिएगा बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बेटी से प्यार कीजिए, बेटी को कभी रोने मत दीजिए। हुजूर ने फरमाया है अगर कोई चीज घर में लेकर आओ, बेटा भी हो बेटी भी हो, तो बेटा को बाद में दो, पहले जाकर बेटी को दे दिया करो। बेटी के मकाम को आपने नहीं समझा है, उस बाप से पूछो बेटी का क्या मकाम है जिसकी बेटी की शादी हो गई है। अरे बेटी तो वो होती है इस ठंड में भी रात के 12 बजे अगर बाप कहीं से काम पर से आए ना तो बेटी ठंडी सब्जी उसे खाने को नहीं देती है, गरम गरम रोटियां बनाकर वो बाप को देती है। उसे पता होता है कि मेरा बाप थक हार कर आया है। बेटियां तो बाप के पांव को दबाती है। बेटी जिसकी हो ना घर में, उसके बदन पे कभी गंदे कपड़े आप नहीं देखोगे। जिसके घर में जवान बेटी हो उसके आप बदन पे कभी यानी कि फटे कपड़े नहीं देखोगे। जब तक बेटियां होती है वो आपको कपड़े में प्रेस करके भी देती है, आपके खाने का इंतजाम भी करती है, आपके कपड़ों को भी वही बेटियां धोती है। आपके हर जरूरतों को पूरी करने के लिए बेटी हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों से प्यार कीजिए। मैंने कुछ पैगाम दिया है, मैंने क्या कहा, आई लव मोहम्मद अपने बैनर पे और कागज पे लिखने से बड़ी बात ये होगी कि अपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद लिखिए, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखिए। इससे अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो ना तो याद रखिएगा वो कभी हराम का लुकमा नहीं खा सकता है, वो हलाल ही हमेशा खाएगा। लोग हराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं हराम के चक्कर में पूछिए तो ये शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में। इसका जवाब होगा कि हजरत अगर यही 15,000 ही कमाते रहे तो फिर कैसे मैं मालदार बनूंगा, कब्र में चला जाऊंगा, गरीब ही रह लूंगा। याद रखिएगा 1000 नहीं करोड़ों रुपए के आप मालिक हो जाए, अगर अल्लाह छोटी सी बीमारी आपको दे देना तो याद रखिएगा आप परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। लेकिन अगरचे 10,000 महीने
مدینہ ہی آپ کمائیں. اگر آپ کو اللہ نے کوئی بیماری نہیں دیا ہے تو آپ کی زندگی میں اللہ سکون والی آپ کو زندگی عطا فرمایا ہے. آپ علماء کو نہیں دیکھتے ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اپنے عالموں کو سمان دیجئے, اپنے عالموں کی قدر کیجئے. جو باہر سے آنے والے ہیں اس کو خوب آپ اس کی مہمان نوازی کیجئے. میں باہر سے آیا, خوب آپ نے عزت دیا. نادر جمالی صاحب باہر سے آئے, احسان شاکر صاحب باہر سے آئے, خوب آپ نے عزت دیا. لیکن اس سے زیادہ عزت اور سمان کے حقدار آپ کے یہاں مسجد کے امام صاحب ہے, آپ کے یہاں علاقے کے علماء کرام ہیں. کیوں؟ میں تو چلا جاؤں گا, مولانا اشرف صاحب چلے جائیں گے, یہ بغل کے ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں پہنچ جائیں. احسان شاکر صاحب چلے جائیں گے, صبح نظر نہیں آئیں گے. لیکن سچ بتائیے گا, کل اگر محلے میں کسی کا انتقال ہوگا, اگر جنازہ نکلے گا, معین الدین قادری اس جنازے کو کاندھا دینے آئے گا یا احسان شاکر صاحب آئیں گے؟ سب سے پہلے آپ کی ماں اور آپ کے جنازے کو کاندھا دینے آپ کے علاقے کے یہی علماء کرام دوڑ کر آگے آئیں گے. ہر موڑ پر آپ کے علماء آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے, MBBS ڈاکٹر ہو, 12 بجے رات میں پہنچیے, کہیں گے کہ 12 بجے رات میں میرے یہاں علاج نہیں ہوتا ہے. لیکن بیوی کے سر میں درد ہو, بچے کے پیٹ میں درد ہو, بچہ ہوا کا شکار ہو گیا ہو, کبھی آپ 12 بجے 2 بجے رات میں پہنچتے ہیں امام صاحب کے گیٹ پہ, کیا امام صاحب نے یہ کہہ کے آپ کو واپس کیا ہے کہ بھاگو یہاں سے, ابھی میں یہاں دم 12 بجے رات میں نہیں کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ہر موڑ پہ آپ کے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنے علماء کے لیے ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے, اپنے علماء کو سمان دینا چاہیے, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ علماء یہاں مسکرا کر اگر دعا دے دیں گے, اللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے گا. اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے. غور سے سنیے گا, میں نے کیا کہا؟ حرام مت کمائیے, حلال کمائیے. شارٹ کٹ کے چکر میں مت رہیے, بلکہ یہ سوچئے کہ جتنا دینا اتنی ہی دولت دینا میرے مولا, کہ جس میں زمین سے میرے پاؤں لگے ہوئے رہے. دولت کم دینا میرے مولا, لیکن سکون کی زندگی عطا فرمانا. سنیں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے, اتق المحارم تکن اعبد الناس. حضور نے فرمایا ہے, حرام سے بچ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. حرام سے بچیے, حرام سے. حرام میں برکت نہیں ہے, حلال میں برکت ہے, حلال میں برکت ہے. ورنہ تو لوگ جو 70 سال جس کی عمر ہے, وہ 70 سال تک جھوٹ بول بول کر پیسہ کمایا, 80 سال تک غیبت کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کے پیسہ کمایا. جیسے ہی مرا اس کے بعد اس کی ساری دولت ختم ہو گئی, ساری جائیداد بیٹے نے لٹا دیا. ایسی دولت سے اچھا ہے کہ بیٹا نافرمان نہ ہو, تھوڑی سی ہی دولت ہو لیکن اولاد کو اللہ فرما بردار بنا کر رکھے. ہم نے بھائی نادر بھائی, ہم نے تو دیکھا ہے کروڑ پتی انسان کو رات میں روتے ہوئے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کبھی یہاں دوڑتے تعویذ لینے, کبھی وہاں دوڑتے تعویذ لینے, روتے ہیں. وہ کہتے کیا ہوا؟ کسی چیز کی تو آپ کو کمی ہے نہیں, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, نوکر ہے, چاکر ہے. آپ کبھی جا کر دیکھیے اللہ والوں کی بارگاہ میں. پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. تھوڑی دیر تقریر بولو تھوڑی دیر, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی گئے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی گئے. اور میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور پورا مجمع بولیے آج بھی ہے. کیا بولنا ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ایک شعر اور سنیے. اگر نبی کے سچے دیوانے ہیں, اسلام کے لیے اگر آپ مر مٹنے کو تیار ہیں, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی سرداغ ہے. ارے دین پہ مر مٹنے کا
دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا رے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا رے، جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. بولو، وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیو، آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ اللہ والوں کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضور سعیدین بابو کو دیکھیں، خواجہ ساجد حسین صاحب قبلہ کو دیکھیں. کیا ان لوگوں کو جو یہ مرتبہ ملا ہے کیا ایسے ہی ملا ہے؟ یہ جو شان ملی ہے کیا ایسے ہی ملی ہے؟ حضرت نادر جمالی صاحب کو پورا ہندوستان جانتا ہے. حضرت مولانا اشرف حسین صاحب قبلہ کے لیے سیمانچل اور دوسری جگہ کے لوگ بے چین رہتے ہیں. آپ حضرت احسان شاکر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا کما رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے، ان کے پیچھے اگر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی دعا ساتھ چلا کرتی ہے، وہ باپ کی دعا چلتی ہے. ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کو مل جائے، آپ کے یہاں حضرت تشریف لائے، آپ حضرت کے پاؤں کو بھی چومتے ہیں، حضرت کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے حضرت سے جا کر کہیے گا کہ میری ماں ناراض ہے، حضرت آپ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے. اگر کہیے گا باپ ناراض ہے، حضرت فرمائیں گے پہلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم کر آ جاؤ، تب اپنے پیر و مرشد کے پاؤں کو چومنا. اس لیے میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ماں باپ اگر مسکرا کر آپ کو دعا دے دیتے ہیں، گھر میں بوڑھی ماں پڑی رہتی ہے، اس کو سال میں ایک ساڑی تو نہیں دیتا ہے، باپ کو سال میں ایک لنگی عید کے دن بھی نہیں دیتا ہے. ایسے بھی بیٹے ہیں سال سال بھر کئی سال ہو گئے لیکن ماں باپ سے مسکرا کر کبھی وہ بات نہیں کرتا ہے. وہ اجمیر جاتا ہے، وہ بغداد جاتا ہے، اجمیر کی بڑی دیگ میں جا کر 10,000 ڈالتا ہے، چھوٹی دیگ میں 5,000 ڈالتا ہے، 20,000 کی چادر چڑھاتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، ہم نے بڑی دیگ میں 10,000 ڈالا ہے، ہم نے وہاں جا کے 20,000 کی چادر چڑھایا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے، ماں باپ اگر تجھ سے راضی نہیں ہے تو یہ 20,000 کی چادر چڑھانا تیرا کام نہیں آئے گا، یہ 20,000 دیگ میں ڈالنا تیرا کام نہیں آئے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ مسکرا کر دعا دے دیں گے. جو کام 10 سال کی محنت کے بعد نہ ہوتا ہو، وہ ماں باپ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ اس کام کو مکمل فرما دے گا. شرط ہے کہ ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی عزت کیجئے. میرے بھائیوں، آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے؟ ارے بولیے نا، امام بخاری کا نام سنا ہے؟ بخاری شریف ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے معتبر کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ امام بخاری ایسے ہی امام بخاری بن گئے، ان کو ماں کی دعاؤں نے امام بخاری بنایا ہے. امام مسلم کو ان کی ماں کی دعاؤں نے امام مسلم بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ان کے ماں باپ کی دعاؤں نے بنایا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کو راضی کر لیجئے. ماں باپ گھر میں راضی رہیں گے، وہاں غریب نواز بھی راضی ہوں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. ماں باپ کو پہلے راضی کیجئے، ورنہ نادر جمالی صاحب، مولانا اشرف صاحب، آج ہوتا یہ ہے کہ بیٹا عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہے لیکن ماں کو ایک کبھی وہ ماں کی خواہشیں ضروریات کو پوری نہیں کر رہا ہے. باپ اگر 1 کلو سیب مانگ لے نا تو بیٹوں کے ناک چڑھ جاتے ہیں. او بھائی، باپ کیا چیز ہے کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم نے ایک دن پوچھا اپنے باپ سے، بابا یہ بتائیے میرے ہاتھوں میں تو یہ لکیریں دکھتی ہے لیکن آپ کے ہاتھوں کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ تو ابو نے کہا کہ بیٹا، ہمیں پھاوڑا اور کدال چلاتے چلاتے تم لوگوں کی پرورش کے انتظام کرتے کرتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے. میرے بھائی، باپ ہوتا ہے، باپ تو وہ ہوتا ہے، باپ کی محنت کو اگر دیکھنا ہے نا، آج تو منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ہم
نے دیکھا ہے بیٹوں کو باپ سے منہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. خبردار اگر تم یہ سوال کرتے ہو باپ سے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو باپ کی محنت کو دیکھنا ہے تو کبھی دلی میں جا کر دیکھو تیرا باپ کیسے کام کرتا ہے. کبھی دیکھنا ہے باپ کی محنت کو ممبئی اور پونے اور بنگلور جا کر دیکھو تیرا باپ کیسے کام کرتا ہے. وہ تو کمرہ بھی کرائے پر نہیں لیتا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے. کوئی اگر پوچھے ٹھنڈی کا موسم ہے کمرہ کیوں نہیں لیتے ہو, ٹھنڈ لگ جائے گی, تو تیرا باپ کہتا ہے بھائی صاحب اگر کمرہ کرائے پر لوں گا تو 10,000 کمرے کے کرائے دینے ہوں گے, اس لیے زندگی تو فٹ پاتھ پہ بھی کٹ جاتی ہے, راتیں تو یہاں بھی گزر جاتی ہے. تھکا ہارا ہوتا ہوں, رات کو آ کر سوتا ہوں, کوئی آ کر رات میں کمبل ڈال جاتا ہے, کوئی آ کر چادر ڈال جاتا ہے, نیند تو یہاں آ ہی جاتی ہے, لیکن 10,000 جو کمرے کا کرایہ بچتا ہے میں اپنے بچے کے لیے بچا کر سائیکل لے کر جاؤں گا, میں اپنے بیٹے کے لیے جیکٹ اور کپڑے لے کر جاؤں گا, میں اپنی بیوی کے لیے میں کپڑے لے کر جاؤں گا. وہ آپ کا باپ ہے باپ. اگر باپ راضی نہیں ہے نا, وہ باپ کون ہے؟ پارسوئی اسٹیشن کے باہر جو ٹوٹو لے کر 2 بجے رات میں کھڑا رہتا ہے نا, وہ بھی کسی کا باپ ہے. جو ریڑھی پر جو پھلوں کا یعنی پھلوں کی دکان لگاتا ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے. کبھی جا کر دیکھو جو دلی میں کام کرتا ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے. آپ کیا سمجھتے ہو باپ کو راضی نہیں, ماں راضی نہیں, اور آپ عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہو, آپ غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا رہے ہو, آپ بغداد جا رہے ہو, آپ فلاں بزرگ کے مزار پہ جا رہے ہو. خبردار خبردار سنو, ایک صحابی ہے وہ یمن کے رہنے والے ہیں, یمن کے صحابی گئے, ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, مدینہ شریف آ گئے اور ہمیشہ رہنے کے لیے آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں. او نوجوان صحابی کس لیے آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قدموں میں باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ لوگوں مدینہ تو وہ جگہ ہے جو ایک بار جا کر آتا ہے وہ ہمیشہ یہی گنگناتا ہے, نوری نوری وہاں کا سما ہے, شہر ایسا ہے میرے نبی کا. اللہ اگر دولت اللہ نے دیا ہے نا تو کچھ دیکھنا نہ دیکھنا حضور کا مدینہ ضرور دیکھ لینا. وہاں سے جو بھی آیا ہے نا وہ مسکرا کر گایا ہے, نوری نوری وہاں کا سما ہے, شہر ایسا ہے میرے نبی کا, نوری نوری وہاں کا سما ہے, شہر ایسا ہے میرے نبی کا. اور ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر وہ مدینہ ہے میرے نبی کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یا رسول اللہ میں اب جو آیا ہوں باقی زندگی یہی گزارنا چاہتا ہوں, لوٹ کر نہیں جائے گا. صحابی نہیں یا رسول اللہ یہی زندگی تمام ہو جائے, آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے. ذرا سننا, مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرا نوجوان صحابی یہ بتا تو جب گھر سے آ رہا تھا ماں کو یہ بات بتا کر آیا ہے کہ پلٹ کے تو دوبارہ یمن نہیں جائے گا؟ کیا باپ کو یہ بات بتایا ہے کہ دوبارہ پلٹ کے یمن گھر یا واپس نہیں جائے گا, ماں باپ کے پاس دوبارہ نہیں جائے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں تو بتا کر آیا ہوں. اب سرکار کا جواب سنیے, سرکار فرماتے گئے اے میرا صحابی یہ بتاؤ جب